یہاں پر جب لوگ آتے ہیں سیاست میں، کسی کے پاس ویسپا تھا، کسی کے پاس یامہ تھا، کسی کے پاس چھوٹی مکان تھا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ویسے کسی کی گاڑی لے کے جاتا تھا، آج وہ کروڑوں روپے پتی ہو گئے. یہ کیا ہوتی سائنس؟ یہ بھی جمہوری حسن ہی ہے، یہ بھی اس کی قسمت کا ایک طریقہ ہے، اس کو مل رہا ہے. اس میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی واضح بتا دیتا ہوں. سیاست دان جو ہے، جو جیسے آپ جس کو آپ نے ویسپے پہ کھڑا کیا، وہ اس کو میں بھی جانتا ہوں، یہ فیصلہ باد بھی جانتا ہوں. زندگی میں وہ میں کیسے ہو بتاتا ہوں، جاتا میں ہے؟ بتاتا ہوں نا، میں بڑا سخت سوال کیا، میں اس کا آج آپ کو وضاحت کرتا ہوں. معصومانہ سوال ہے. معصومانہ نہیں، میں آپ کو بڑا معصومانہ دبنگ جواب دیتا ہوں کہ بے شمار واقعات ایسے آ جاتے ہیں، واقعہ رونما ہو جاتے ہیں، معاملات بن جاتے ہیں، جس میں اس وقت کے سیاست کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کو مفاد ملتا ہے، لیکن وہ کسی کا نقصان کر کے نہیں ہوتا. میں جب مفاد ملتا ہے تو کسی کا تو فائدہ نقصان ہوگا. نہیں ویسے ہوتا یوں ہے کہ آپ میری زمین پہ قابض ہیں، ہاں، میری زمین پہ قابض ہے، میں مظلوم ہوں، ٹھیک ہے. میں کسی دوست کے پاس جاتا ہوں اور کو کہتا ہوں کہ یا میری یہ 100 کی ہے، آپ 50 کی لے لیں. اچھا. وہ اس کو تھوڑا سا مینچ کر لیتا ہے، وہ 50 وہ لے لیتا ہے، 50 اس کی بھی خدمت ہو جاتی ہے، اس کی بھی خدمت. یہ ایک دو چار طریقے ہیں جو میری نظر میں نے دیکھے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا کون سا ہے؟ یہی ہے، یا اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ برسِ اقتدار ہوتے ہیں، بے شمار لوگ آپ کو اب بغیر پیسے کے بھی حصے دار ٹھہرا لیتے ہیں. اچھا. اپنے پراپرٹیوں میں، اپنے کاموں میں بھی، کہ یہ سیاسی بندہ ہے، اس کے اثر و رسوخ سے میرے دفتروں میں بھی کام ذرا اچھے طریقے سے نہیں ہوتا، ذرا وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اور وہ کرپشن نہیں ہوتی، وہ ایک سورس ہوتا ہے. اس سورس سے سروس، وہ اس بندے کو سروس پرووائڈ کرتا ہے، اس کی نوکری کرتا ہے دوسرے لفظوں میں، اور وہ اس کا مفاد لے لیتا ہے، وہاں سے وہ بہتر ہو جاتا ہے. دو ہو گئی، دو ہو گئی ہیں. باقی کوئی ایک آدھی پھر اللہ تعالیٰ موقع دے تو کوئی نہ کوئی کئی لوگوں کو اچھا فائدہ بھی مل جاتا ہے. وہ کیا اچھا فائدہ بھی مل جاتا ہے، لیکن سارے نہیں کرتے. کھل کے بات کریں نا. 99% نہیں کرتے، کوئی ایک آدھا ایگزامپل ہوگی، ایک آدھا. میں جن لوگوں کو جانتا ہوں ان میں سے ایک آدھا بندہ ہوگا کہ جو کرپشن کے ذریعے سیاسی طور پر مفاد لیتا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں، میں ان لوگوں کے حق میں ہوں جو یہ کرتے ہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں. کسی حقدار کا ایک ڈوبی ہوئی کشتی کو آپ اٹھا کر کنارے پر رکھتے تھے، وہ کچھ بھی نہ کرے، اس کی وہ پھٹیاں جو اس کو فروخت کر کے، وہ اس قابل نہیں کہ دوبارہ اس کشتی کو چلا سکے، لیکن اس کو فروخت آدھی قیمت میں کر کے کچھ اپنا روزگار بہتر کر سکے، تو پھر یہ بھی تو مفاد ہی ہے. آپ نے کچھ سروس دی ہے نا. چلو میں آپ کے سوال کو آپ جیسے مزے گما لیں، میں نہیں اس کو مانوں گا، لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے. سروس دی کی میں ایک طریقہ کار کہتا ہوں، آپ غلط کر رہے ہیں، بات میں نہیں کرنا چاہتا. سروس دی طریقہ کار سروس ہی ہوتا. چلیں آپ کہتے ہیں ٹھیک. سیاست کس سیاسی لیڈر سے متاثر؟ جو میرا جو تجربہ ہے نا، وہ تو اب سیاسی نہیں رہا، اور سیاست میں کسی کو لیڈر نہیں مانتا. اب میرا تجربہ اتنا تلخ ہو چکا ہے، کسی کو میں سیاسی لیڈر اپنا نہیں مانتا. کسی کو نہیں مانتا. نظریہ عمران خان، میں نظریہ پاکستان نہیں کہوں گا، نظریہ عمران خان پر میں نے کام کیا. کہ نظریہ عمران خان تھا کہ پاکستان میں جمہوریت ہوگی، حق سچ کی فتح ہوگی، چاہیے، انصاف ہوگا. تو وہ نہیں ہوا. میں عینی شاہد ہوں، میرے سامنے نہیں ہوا. آپ تو منسٹر بھی تھے نا آپ کے سر. سامنے. میں منسٹر تھا، مجھے کسی ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کو میں وضاحت نہیں کر سکتا، مجھے میری سے منسٹری لے لی گئی. اور آج تک میرا سوال ہے کہ مجھ سے بتائیں کس کو ایکشن پہ مجھ سے منسٹری لی گئی. جیسا بھی انتخاب تھا عمران خان کا، لیکن آسمان بزدار انتخاب اچھا تھا. ان میں کیا کوالٹی تھی؟ بہترین انسان تھا، بات سننے والا تھا، رشتہ رکھنے والا تھا، لوگوں کو عزتیں دینے والا تھا، لوگوں کی عزتوں میں شامل ہونے والا انسان تھا، بات سننے والا تھا، بہترین انسان تھا. ایڈمنسٹریٹر وہ غلط نہیں، وہ نہیں تھا غلط. وہ ان کی ایڈمنسٹریشن نظر نہیں آئی کوئی. سر نہیں نا غلط ہے، میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں غلط. اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا. اچھا، انہیں کام کام کرنے دیا. میں گواہ ہوں. پارٹی نے نہیں کام کرنے پتہ نہیں کس نے نہیں دیا، میں گواہ ہوں. تو پھر انہوں نے احتجاج کیا کوئی؟
शरीफ आदमी था, उसको अल्लाह ने इज्जत दे दी थी कि उसको, वो अजमल चीमा थोड़ा था जो एहतियाज करता। जहांगीर तरीन की मोहब्बत में मैंने वो पार्टी, मैंने खुद मुस्लिम लीग नून छोड़ी थी, मुझे किसी ने नहीं निकाला था। जहांगीर की मोहब्बत, क्या मोहब्बत थी आप? दोस्ती बन गई थी ना। वो कैसे? जब इमरान खान ने उनके खिलाफ FIRs कराई हाँ, और उसके बच्चों के खिलाफ FIRs कराई। इमरान खान ने जहांगीर तरीन के बच्चों के खिलाफ हाँ, FIR बेटियों के खिलाफ, बहू बीवी के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ बहुत जुल्म किया। खान साहब ने खुद करवाई? हाँ, खुद करा, उसकी तहकीकात भी कराई, फिर कुछ भी नहीं निकला। शुगर की थी या और बेशुमार, जैसे पॉलिटिकल लोगों के साथ होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि राना सनाउल्लाह ने आपको सुना है MNA की ऑफर की थी कि आप MNA का इलेक्शन? हाँ, जब राना साहब मुझसे बड़ा प्यार करते थे, मैं नो डाउट मैंने उनकी बात नहीं मानी, 2 दफ़ा नहीं मानी, तो वो मुझे कह रहे थे कि आप ना इलेक्शन लड़ें, आप पार्टी में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं चाहिए और आपको हम MNA की टिकट दे देंगे, आप सूबाई इलेक्शन ना लड़ें। लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी की, क्योंकि मैं इलेक्शन सूबे का लड़ना चाहता हूँ। मैं नेशनल का लड़ना नहीं चाहता, मैं लड़ नहीं सकता ना, इतना बड़ा मुझसे हल्का जो है देखा नहीं जाएगा। खुशियाँ, गम, राब्ते। आप तो सफ़र के जो है सितारे हैं। नहीं, बस कुछ आपको तो मतलब कहा जाता है कि जिस तरह लोग, आप ट्रांसपोर्टर हैं ना, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी, कहते हैं आपने सियासत को भी ऐसे लिया, कुछ लोग कहते हैं इसी तरह इंशाल्लाह। असल में जो भी सूबे की खिदमत है ना, जो सूबे में रहकर अपने हल्के के लोगों की खिदमत मैं कर सकता हूँ, वो नेशनल में जाकर नहीं मैं कर सकता। सियासी कारकुन जो होता है वो बड़ा ज़्यादा मुश्किल में होता है, उसको अपनी मंजिल तक पहुँचते बहुत टाइम गुजर जाता है, और उसकी मोहब्बतें, उसकी कोशिशें, उसकी जो भी पार्टियों के लिए कुर्बानी होती है वो राय गाई जाती है। पार्टियों के अपने मफादात होते हैं, अपने कुर्बानियाँ राय गान जाती हैं। बिल्कुल राय गान जाती है। मैं तो अपनी मिसाल दूंगा कि राय गान जाती है। आपका पसंदीदा लीडर नेशनल लेवल पे कौन है? मेरा पसंदीदा लीडर तो फिलहाल मैं खुद ही हूँ। कोई गलती हुई हो, वो दिल में मलाल हो? हाँ, गलतियाँ तो बड़ी हुई हैं लेकिन मलाल नहीं है। कोई शेयर करें हमारे नाम सर, नहीं शेयर करें ताकि बड़ी हुई हैं, खुद को संभालते गलती हुई है, तो दुरुस्त रास्ता ढूंढते गलती। जो मैंने अभी कहा है कि आसमान बुजदार को काम करना नहीं दिया गया, उसी की शक्ल मेरे पे भी इस्तेमाल हुई कि मैं अपने दायरे में किसी बात को नहीं मानता था, बल्कि बड़े बड़े मैंने सख्त फैसले भी लिए हैं इंतज़ामी तौर पर। कोई एक मैं नहीं, वो क्योंकि इंतज़ामिया के खिलाफ जाती है बात में मैं नहीं करूँगा। तो अभी तो आप इंतजामिया में नहीं है? नहीं, मैं कहता हूँ ना कि वो ये लोगों को आप वो इतने खौफजदा कब से हो गए? नहीं, मैं कभी भी नहीं होता। अचीवमेंट क्या हुई सियासत में? इतनी लंबी आपने इनिंग्स खेली है, क्या अचीव किया है? सर, बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन एक ही चीज़ मैंने सबसे बेस्ट जो है वो पाई है कि आपकी किस्मत आपका साथ देती है, आपकी किस्मत आपके साथ होती है। कुछ फैसले होते हैं कि आप करते हैं वो गलत नज़र आते हैं। ये भी देखें ना, जैसे मैंने ज़ाल लड़ा, जीता, PTI में गया, वज़ीर बना, वहाँ पे मेरे इख्तलाफात हुए, मैं उनको छोड़ा, हमजा शहबाज साहब को मैंने वज़ीर आला बनाया, और उस वक़्त का सबसे बेस्ट जो मेरा रिश्ता था लोग जानते थे। और बल्कि आज भी जो मेरे 22 लोग थे जिन्होंने मेरे साथ वो कुर्बानी दी, आज भी वो कहते हैं कि चीमा साहब हमने आपके लिए ये कुर्बानी दी हैं और आपने हमारे मुस्तकबिल के साथ अच्छा नहीं किया। मैं गारंटी देता हूँ कि जितने भी सियासतदान हैं ना, वो आम आदमी से आज भी बेहतर है। जितने भी सियासतदान हैं सर, आज भी दिन में एक न एक बंदे का काम कर देते हैं, आज भी दिन में एक न एक बंदे की, चाहे वो गलत हो। नहीं, गलत नहीं, मैं सही बात की कह रहा हूँ, मैं सही बात की कासी कर रहा हूँ कि सियासतदान दिन में बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं कि जहाँ पे बेगुनाह लोगों पर FIR होती है और सियासतदान उसको छुड़वाते हैं। वहाँ पे भी तो है ना, वहाँ पे 2% होता होगा किसी को, लेकिन जो आप नेकी काम को आप ज़ाया नहीं कर सकते। आज भी सियासतदान जो है वो घर से निकलते वक्त शाम तक 2-4 लोगों की खिदमत करते ही करता है, चीमा साहब सखावत करते ही करता चीमा है। साहब आज भी सियासतदान लोगों की खुशियों गमों में जाकर उस नबी की सुन्नत को जिंदा करता है। बिल्कुल, आप मैं कहूँगा कि सियासतदान को आप बुरा ना कहें।